हाय फ्रेंड्स, सेल्बेज चैनल में तमारुं स्वागत है। आज आप जोईशुं एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 के जे आववाळी दरेक एक्जाम माटे बहु ज इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन हशे। आपणे डिस्क्रिप्शन साथे जोईशुं बराबर अने विडियो अंत सुधी जोशो, बहुत तमने आमां शीखवा मळशे। चलो शुरुआत करिए अने चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आपणे काल जोया था, आज 21 थी चालू करिए। अ क्लायंट विथ सस्पेक्टेड रिनल डिजीज इज टू अंडरगो रिनल बायोप्सी। एटले शुं छे, पेशન્ટ रिनल डिजीज माटे सस्पेक्टेड छे, हजी रिनल डिजीज है एवं कन्फर्म थयुं नथी, एना आपणे रिनल बायोप्सी करवाना छीए। द नर्स प्लान टू इन्क्लूड विच स्टेटमेंट इन द टीचिंग सेशन। तो टीचिंग सेशननी अंदर नर्स कयुं इन्क्लूड करशे? ऑप्शन है यू विल बी सेटिंग फॉर द एक्जामिनेशन प्रोसीजर। एक्जामिनेशन प्रोसीजर वखते सीटिंग पोजीशन आपीशुं। पोर्शन्स ऑफ द प्रोसीजर विल कोज पेन और डिस्कम्फर्ट, के जे जग्याए आपणे प्रोसीजर करवाना छीए ए पोर्शन में पेन एंड डिस्कम्फर्ट थशे। यू विल बी गिवन सम मेडिकेशन्स टू एनेस्थाइज द एरिया, के जे एरिया में આપણે બાયોપ્સી લેવાના છીએ એ એરિયાના આપણે મેડિકેશન આપી અને એનેસ્થેટિક કરીશું। યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ડ્રિંક ફ્લુઇડ ફોર 24 hours બિફોર ધ સ્ટડી, કે 24 કલાક પહેલાં કોઈપણ જાતનું આપણે ડ્રિંક્સ આપીશું એટલે કે એનબીએમ રાખીશું। બરાબર, હવે જો આની અંદર આપણે સમજી લઈએ પહેલાં, जो पहला આપણે रिनल बायोप्सी विषे જોઈ લઈએ કે रिनल बायोप्सी એટલે શું। बायोप्सी જાણવું જરૂરી છે બરાબર, કે बायोप्सी એટલે શું કરીએ। ધારો કે અહીંયા रिनलની કરવાની છે એટલે કિડનીના જે ટિશ્યુ હોય એથી આપણે શું કરીએ, સ્મોલ પીસ લઈએ બરાબર, એને આપણે શું કહીએ છીએ, बायोप्सी કહેવાય। કેમ લઈએ કે એક્ઝામિનેશન્સ કરવા માટે, અથવા કે रिनल डिजीज હોય अथवा कोई डेमेज थी हो ये जाणवा माटे आपणे रिनल बायोप्सी करता होईए छीए बराबर। हवे जो आ एक क्वेश्चन इम्पोर्टન્ટ है कि रिनल बायोप्सी अंदर मोस्ट कॉमन टाइप कयो छे, लखी नाखो ए तो परक्यूटेनियस। कयुं? परक्यूटेनियस रिनल बायोप्सी आपणे करीए छीए। आनो मतलब शुं थाय कि जे किडनी स्कीन होय, किडनी अंदर स्कीन मार्फते आपणे शुं करीए छीए, नीडलने इन्सर्ट करीए छीए अने त्याथी आपणे इमेजिंग डिवाइसीस करीए छीए। अने आ प्रोसीजर लागता लगभग एनेस्थेसिया अंडर करवामां आवे छे अने 1 कलाक जेटलो समय लागतो होय छे बराबर। हवे जो આપણે ऑप्शन विचारीए कि भाई सीटिंग पोजीशन अपाय कि ना अपाय, तो આપણે सीटिंग पोजीशन आपी शकता नहीं। आवा क्वेश्चन આપણે कई पोजीशन आपवी पड़े, लाइंग डाउन पोजीशन्स तमे सेंड बेंक अथवा पीलो राखवी पड़े। क्लियर, एटले ए ऑप्शन आपणो आवशे नहीं। बी ऑप्शन है पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर विल नॉट कोज पेन और डिस्कम्फर्टनी अंदर, कारण के अहींया शुं थई शके कि नमनेस आई शके। शुं आई शके? आ एरियानी अंदर नमनेस आई शके बराबर। केम? कारण के आपणे सेडेटिव आपीए भागने रिलेक्स करवा माटे, एटले बी ऑप्शन पण आपणो आवशे नहीं बराबर। सी ऑप्शन में जुओ कि भाई एटलो भागने एनेस्थेसिया करवा माटे आपणे मेडिकेशन्स आपवी पड़े, तो आपणो जवाब साचो छे। हवे डी नो जोई लो कि यू विल नॉट एबल टू ड्रिंक 24 hours पहला के कशुं आपवानुं नथी बराबर। तो आनी अंदर आपणे 8 कलाक पहला 8 कलाक पहला कशुं आपवानुं नथी, 24 hours आंसर खोटो छे। क्लियर, चलो आपणो जवाब आवशे सी। द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लायंट विथ पॉसिबल पर्निशियस एनीमिया, विच डेटा वुड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। एक शुं छे, पर्निशियस एनीमियानुं पेशंट है, एनुं आपणे असेसमेंट करीए छीए तो नीचेमांथी कयो डायग्नोसिस आपणे सपोर्ट करशे डेटा, कि वेट लॉस 10 pounds इन 2 वीकनी अंदर थशे, कम्प्लेन ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज़, के एक्सट्रीमिटीज़नी अंदर એટલે કે પગોના ભાગની અંદર ટિંગલિંગ અને નમનેસ જોવા મળશે। રેડ બીપી ટંગ જોવા મળશે। હિમોગ્લોબિન લેવલ 12 g/dl જોવા મળશે। હવે આમાં તમને ખબર જ હશે, તો પણ સમજાવી લો જે નવા હોય એમને। पर्निशियस एनीमिया, तो पर्निशियस एनीमिया એ શાના કારણે થાય? એક તો આ ક્વેશ્ચન પૂછાય, વિટામિન B12ની ખામીના કારણે થતો એનિમિયા છે બરાબર। એટલે આની અંદર શું થાય કે આપણું બોડી છે એ વિટામિન B12ને એબ્સોર્બ કરી શકતું નથી બરાબર। જે ડાયટમાંથી આપણે B12 લઈએ એ એબ્સોર્બ થતું નથી એના, અથવા અને આ જનરલી કોના કારણે એબ્સોર્બ ના થાય કે આપણા બોડીની અંદર આવેલા ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર बराबर जे स्टमक में आवेला होय छे एना कारणे आ जोवा मळे छे, अने जे विटामिन B12 ना एब्सोर्प्शन्स माटे जरूरी छे। એટલે આ વસ્તુ યાદ રાખજો, આ બી ટોપિક એક્ઝામમાં પૂછાય છે। હવે જો पर्निशियस एनीमियाના સિમ્પટમ્સની ચર્ચા કરીએ તો ફટીગ જોવા મળે, વીકનેસ જોવા મળે, પેલ સ્કિન જોવા મળે બરાબર, લખતા રહેજો, હેડેક જોવા મળે, ચેસ્ટ પેન જોવા મળે, वेट लॉस જોવા મળે, लॉस ऑफ एपिटाइट જોવા મળે, नोजिया एंड वोमिटिंग पण જોવા મળે, અને शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पण જોવા મળતા હોય છે બરાબર। અને આની સાથે સાથે ન્યુરોલોजिकल સિમ્પટમ્સ પણ જોવા મળતા હોય છે। જો ન્યુરોલોजिकलની અંદર કઈ આવશે તો નમનેસ આવશે, ટિંગલિંગ આવશે, હેન્ડ અને ફીટ બંનેની અંદર આવશે। અહીંયા વર્ડ્સ વાપર્યો છે
કમ્પ્લેન્સની એક્સ્ટ્રીમિટીઝ વાપરે છે. હેન્ડ અને ફીટની અંદર નમનેસ જોવા મળે, મસલ્સ વીકનેસ જોવા મળે, કન્ફ્યુઝન્સ જોવા મળે, ઘણીવાર મેમરી લોસ જોવા મળે, ડિપ્રેશન અને ઇરિટેબિલિટી જોવા મળે છે. અને જે મેન રેડ બીફી ટંગ છે એ પર્નિશિયસ એનિમિયાનું સાઇન છે. એ શું ઇન્ડિકેટ કરે કે ભાઈ ઇન્ફ્લામેશન છે અને ટંગની જે પેપિલાઈ આવેલી હોય, ટંગની પેપિલાઈની અંદર એટ્રોફી થઈ છે એવું આપણે કહી શકીએ. એટલે આપણો જવાબ રહેશે સી, રેડ બીફી ટંગ. બરાબર. ચલો હવે આગળ જોઈએ. The client arrives in the emergency room with a possible fractured femurs. The nurse should anticipate an order for. જો પેલા 21ની ક્વેશ્ચન્સની અંદર ઘણી બુકની અંદર બી આન્સર આપેલો છે, પણ બી આન્સર ના આવે કેમ કે સી જ આવશે. કારણ કે આપણે આ ભાગને શું કરીએ છીએ, એનેસ્થેસિસ કરીએ છીએ. બરાબર. એટલે ત્યાં પેન ડિસ્કમ્ફર્ટ થવાનું નથી. બરાબર. પ્રોસિજર દરમિયાન પૂછે છે. જે આફ્ટર પ્રોસિજર પૂછે તો પેન કોઝ થઈ શકે જ્યારે સેડેશન ઉતરી જાય પછી. બરાબર. એટલે પાછા કોમેન્ટ ના કરતા કે બી આન્સર આવે છે એવું. ચલો, ક્લાયન્ટ અરાઇવ ઇન ઇમરજન્સી રૂમ્સ વિથ એ પોસિબલ ફ્રેક્ચર ઓફ ફીમર. નર્સ શુડ એન્ટિસિપેટ એન ઓર્ડર ટુ. હવે શું છે કે પેશન્ટનું શું થયું છે, ફ્રેક્ચર ફીમર છે. બરાબર. ઇમરજન્સી રૂમની અંદર આવ્યું છે તો આપણે ઓર્ડર કયો ફોલો કરીશું. ટેન્ડનબર્ગ પોઝિશન્સ, આઇસ ટુ ધ એન્ટાયર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ, બક્સ ટ્રેક્શન્સ કે એન એબડક્શન્સ પિલો. એટલે પહેલાં તમારે શું વિચારવાનું છે કે ફ્રેક્ચર શેનું છે, ફીમરનું છે. બરાબર. એટલે આ શું કહેવાય, એક સિરિયસ કન્ડિશન્સ કહેવાય. એટલે આપણે ઇમિડિયેટલી મેડિકલ કેર અથવા સર્જરી જરૂર પડે તો સર્જરી પણ કરવી પડે. હવે જો બક્સ એક્સટેન્શન્સ, આપણો રાઇટ આન્સર શું આવશે, બક્સ એક્સટેન્શન આવશે. બરાબર. હવે જો બક્સ એક્સટેન્શન શું છે કે એક પ્રકારનું સ્કિન ટ્રેક્શન છે. શું છે, એક પ્રકારનું સ્કિન ટ્રેક્શન છે કે જેની અંદર આપણે વેટ અને પુલી વડે શું કરીએ, એલાઇનમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ અને ફ્રેક્ચરને સ્ટેબિલાઇઝ કરીએ છીએ. યાદ રાખજો. બરાબર. વેટ અને પુલી વડે એલાઇનમેન્ટ કરી અને સ્ટેબિલાઇઝ કરીએ છીએ. બરાબર. સર્જરી પહેલાં જો સર્જરી કરવાની હોય તો. એટલે આ શું કરે કે પેન ઓછું કરે, મસલ સ્પાઝમ ઓછા કરે અને સ્વેલિંગ ઓછું કરે છે. બરાબર. અને ઇમરજન્સી રૂમની અંદર બક્સ એક્સટેન્શન આપણે એપ્લાય કરવાનું હોય છે. બરાબર. બીજા જે ઓપ્શન છે એ ફ્રેક્ચર ફીમર સાથે કોઈ સંકળાયેલા નથી. તો ટેન્ડનબર્ગ પોઝિશન આપણે જનરલી શેમાં આપીએ છીએ, શોકના પેશન્ટ્સની અંદર આપીએ છીએ. શેમાં આપીએ છીએ, શોકવાળા દર્દીની અંદર આપણે આપતા હોય છે, અથવા જેના લો બ્લડ પ્રેશર્સ હોય. બરાબર. એના આપણે એલિવેટ લેગ કરી અને આ આપતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર. હવે એક્સ્ટ્રીમિટીઝવાળું છે તો એક્સ્ટ્રીમિટીઝની અંદર આઈસ એ શું કરે, તમે આઈસ આપશો તો ડેમેજ વધારે કરશે. બરાબર. ટીસ્યુ અને નર્વને શું કરશે, એ ડેમેજ કરશે. ક્લિયર. અને એબડક્શન્સ પિલો તમે કરવા જશો એ ક્યારે કરીએ કે એબડક્શન્સ પિલો છે એ હિપની સર્જરી પછી આપણે આપી શકીએ. ક્યારે, કોઈપણ જાતની હિપની સર્જરી કર્યા પછી એ જોઈન્ટનું ડિસલોકેશન્સ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આપણે એબડક્શન્સ પિલો આપતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર થઈ ગયું. તો આપણો જવાબ રહેશે સી. જો કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો મને કોમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. અ ક્લાયન્ટ વિથ અ કેન્સર ઇઝ ટુ અંડરગોન એન ઇન્ટ્રાવિનસ પાયલોરોગ્રામ. ધ નર્સ શુડ. જો હવે શું છે, પેશન્ટને ઇન્ટ્રાવિનસ પાયલોરોગ્રામ કરવામાં આવે છે, કેન્સરવાળું પેશન્ટ છે, તો આપણે શું કરીશું પછી હું તમને સમજાવું છું. એટલે ઓપ્શન જોઈ લઈએ. એ ફોર્સ ફ્લુઇડ 24 hours બિફોર ધ પ્રોસિજર. 24 કલાક પહેલાં ફોર્સ ફ્લુઇડ આપીશું. આસ્ક ધ પેશન્ટ્સ ટુ વોઇડ ઇમિડિયેટલી બિફોર ધ સ્ટડી પહેલાં પેશન્ટ્સને કહેવાનું કે ભાઈ વોઇડ કરવાનું નથી. હોલ્ડ મેડિકેશન્સ ધેટ અફેક્ટ ધ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ્સ ફોર 12 hours પ્રી એન્ડ પોસ્ટ. જ્યારે આ ટેસ્ટ કરવાનો હોય એ પેલા નર્વસ સિસ્ટમ્સની જેટલી મેડિકેશન્સ હોય એને આપણે બંધ કરવાની છે. અને પેશન્ટ્સના રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સને કવર કરવાના છે એક્સરે શિલ્ડ સાથે. બરાબર. તો જો આની અંદર આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ ઇન્ટ્રાવિનસ પાયલોરોગ્રામ શું છે. બરાબર. એક એક્સરે એક્ઝામિનેશન છે. શું છે, યુરિનરી ટ્રેકની એક એક્સરે એક્ઝામિનેશન છે. જનરલી આની અંદર આપણે કોન્ટ્રાસ્ટ ડાયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, કોન્ટ્રાસ્ટ ડાયનો ઉપયોગ કરી અને વેનની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ, ઇન્જેક્ટ કરીએ છીએ. બરાબર. અને આ કિડનીની આઉટલાઇનમાંથી આપણને ખબર પડી છે કે કિડની, યુરેટર્સ, બ્લેડરની આઉટલાઇન દ્વારા આપણે એક્સરેની અંદર એનું જાણ થઈ જતી હોય છે. ક્લિયર. હવે જુઓ આપણે ખાસ કયા સ્ટેપ ફોલો કરવાના છે. બરાબર. તમે પ્રોસિજર પહેલાં, પ્રોસિજર વચ્ચે અથવા પ્રોસિજર પછી. પહેલી વસ્તુ કે ડાયની પહેલાં તો શું હોવું જ, એલર્જી જો પેશન્ટને પૂછી લેવાનું છે જો કોઈપણ જાતની એલર્જી હોય, સ્પેશિયલી આયોડિનની. કારણ કે આપણે ડાય ઇન્જેક્ટ કરીએ છીએ, આયોડિનની એલર્જી હોય. બરાબર. તો આપણે ઇન્ફોર્મ ડૉક્ટર કરવાનું છે. બરાબર. મધરને કદાચ પ્રેગ્નન્ટ હોય અથવા કોઈ જાતનો કિડની પ્રોબ્લેમ્સ હોય. બીજો પ્રશ્ન યાદ રાખજો, કિડની પ્રોબ્લેમ્સ હોય અથવા પ્રેગ્નન્ટ હોય તો પણ આપણે જાણ કરીશું. બરાબર. પેશન્ટ્સને નાઇટની અંદર શું ખાધું હતું, શું પીધું હતું. બરાબર. એક્ઝામિનેશન્સ પહેલાં એ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ખાસ ડૉક્ટરને આપણે આપવાની છે. અને જરૂર પડે તો પેશન્ટને લેક્ઝેટિવ અને એનિમા એ પણ આપીશું. કેમ
કે બોવેલને ક્લિયર કરવા માટે, બરાબર. અને મધરના જે પેશન્ટ્સ હોય એને આપણે જ્વેલરી રિમૂવ કરવાનું કહીશું, મેટલ ઓબ્જેક્ટ હોય એ પણ રિમૂવ કરવાનું કહીશું, બરાબર. આપણે જે ડાય કોન્ટ્રાસ્ટ ડાય આપણે ઇન્જેક્ટ કરવાના છીએ હાથની અંદર, બરાબર. તો ત્યાં આપણે ખાસ કરીને એલર્જીક રિએક્શન્સ માટે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે, બરાબર. અને પેશન્ટને કહેવાનું છે કોઈ એક્સરેની અંદર અથવા કોઈ જે પોઝિશન્સ આપણે ચેન્જ કરવાની પોઝિશન્સ વિશે આપણે પેશન્ટને જાણ કરવાની છે, ક્લિયર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જવાબ શું રહેશે? તમે તમારા ક્વેશ્ચન્સ કાઉન્ટ કરી શકો છો. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે બી, ક્લિયર. ચલો આગળ. The nurse is caring for a client with a malignancy. The classifications of the primary tumor is the nurse should plan care of a tumor, બરાબર. તો હવે જો શું છે કે મેલિગ્નન્સી છે પેશન્ટને, હવે આપણે એનું પ્રાઇમરી ટ્યુમરનું ક્લાસિફિકેશન્સ છે TIS છે, તો શું પ્લાન કરશું? ધ કેન નોટ બી અસેસ, ધેટ ઇઝ એન C2. C2નો મતલબ શું થાય? એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું, બરાબર. પોઝિશન્સ ચેન્જ થવી વિથ ઇન્ક્રીઝ લિમ્ફ નોડ ઇન્વોલ્વમેન્ટ, કે લિમ્ફ નોડનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય, અને વિચ ડિસ્ટન્સ મેટાસ્ટેસિસ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? પહેલાં તમે જુઓ કે આનો આન્સર હું તમને કહી દઉં છું કે C2 એ આન્સર આવશે, બરાબર. ધ C2નું મતલબ શું થાય કે ધ સ્ટેન્ડ ફોર ટ્યુમર્સ, કે ટ્યુમર કઈ જગ્યાએ છે, બરાબર. કે ભાઈ સેલ્સ કયા લેયર્સની અંદર ગ્રો થઈ રહ્યા છે, બરાબર. કે ડીપ લેયરની અંદર ગ્રો છે કે ગ્રો નથી કરતા એ આપણને ખબર પડી જાય, ક્લિયર. એટલે આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે બી. ચલો આગળ. A client in 2 days post-operative colon resections after a coughing episode, the client's wound eviscerate, which nursing action is most appropriate. કે 2 દિવસ થયા છે કોલોન રિસેક્શન કર્યા પછી, હવે કફિંગ કરવાના કારણે એને વૂન્ડનું એવિસરેશન થયું છે, તો આપણે શું એપ્રોપ્રાઇટ નર્સિંગ એક્શન લઈશું? રીઇન્સર્ટ ધ પ્રોટેક્ટેડ ઓર્ગન એન્ડ કવર વિથ 4x4, જેવો એનાથી આપણે કવર કરીશું. કવર ધ વૂન્ડ વિથ સ્ટરાઇલ 4x4 એન્ડ એબડી ડ્રેસિંગ કરીશું. કવર ધ વૂન્ડ વિથ સ્ટરાઇલ સલાઇન સોક ડ્રેસિંગથી આપણે એના ડ્રેસિંગથી કવર કરીશું. એપ્લાય એન એબડોમિનલ બાઇન્ડર એન્ડ મેન્યુઅલ પ્રેશર્સ ટુ ધ વૂન્ડ, કે એબડોમિનલ બાઇન્ડરનો આપણે યુઝ કરીશું. જો વૂન્ડ એવિસરેશન્સ ઘણીવાર એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે કે વૂન્ડ એવિસરેશન્સ શું છે કે એક સિરિયસ જે સર્જરીનો કોમ્પ્લિકેશન છે એ ક્યારે થાય કે જ્યારે આપણે વૂન્ડની એજ હોય ને એ સેપરેટ થઈ જાય અને ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સ વૂન્ડમાંથી બહાર આવી જાય, અને એક મેડિકલ ઇમરજન્સી કહી શકાય. એટલે આપણે ઇમિડિયેટ સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ લેવું જરૂરી બને છે. એટલે આની અંદર આપણે શું કરીશું કે આપણો જવાબ રહેશે સી, કે ભાઈ સ્ટરાઇલ સલાઇન શોકથી ડ્રેસિંગને આપણે શું કરીશું? કવર કરીશું. એનાથી શું થશે કે ઇન્ફેક્શન્સને આપણે પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. એ ઓપ્શન છે કે રીઇન્સર્ટ કરશો તમે તો એની અંદર શું થાય? ઇન્ફેક્શનનું રિસ્ક વધી જશે, બરાબર. બીજું છે કે સ્ટરાઇલ 4x5 એબડી ડ્રેસિંગ તમે કરશો તો એની અંદર શું થઈ જાય છે કે વૂન્ડનું કવર કરવાથી ડ્રાય ડ્રેસિંગના કારણે શું થઈ જાય છે? ઓર્ગન આખો ડ્રાય થઈ જાય છે અને એના કારણે બીજા કોમ્પ્લિકેશન્સ થઈ શકે છે, બરાબર. અને તમે ડીની અંદર જો એબડોમિનલ બાઇન્ડર કે મેન્યુઅલ પ્રેશર્સ કરવા જશો તો ઇન્ટ્રા એબડોમિનલ પ્રેશર શું થાય? એની અંદર વધી જતું હોય છે, પરિણામે જે વધારાના ઓર્ગન્સ પણ એવિસરેટ થઈ જાય છે. એટલે આપણો જવાબ શું આવશે? સી આપણો રાઇટ આન્સર રહેશે, ક્લિયર. The nurse is preparing a client for surgery. Which item is most important to remove before sending to client surgery? તો આપણે પેશન્ટને આપણે સર્જરી માટે તૈયાર કરવાનું છે, બરાબર. તો એમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ પેશન્ટને મોકલતા પહેલાં શું ઇમ્પોર્ટન્સ વસ્તુ રિમૂવ કરવી જોઈએ? હિયરિંગ એડ, કોન્ટેક્ટ લેન્સીસ, વેડિંગ રિંગ, કે પછી આર્ટિફિશિયલ્સ આઈ, બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે. હવે જો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કોન્ટેક્ટ લેન્સ. આ જો આ ક્વેશ્ચન સમજજો, બરાબર. કોન્ટેક્ટ લેન્સ કેમ આપણે રિમૂવ કરવું જોઈએ, કે સર્જરી પહેલાં કેમ રિમૂવ કરવું જોઈએ? કારણ કે શું થાય કે એનેસ્થેસિયાના કારણે આપણે એનેસ્થેસિયા જ્યારે આપતા હોય ત્યારે સિરિયસ આઈ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે, બરાબર. એટલે કોન્ટેક્ટ લેન્સ શું કરે કે જે આપણી કોર્નિયા હોય, કોર્નિયાને ઓક્સિજન સપ્લાય માટે ઇન્ટરફિયર થઈ શકે છે. એના કારણે ઇન્ફેક્શન્સ થઈ શકે, ત્યાં ડ્રાયનેસ થઈ શકે, ઇરિટેશન્સ થઈ શકે અને આઈ ડેમેજ પણ થઈ શકે છે. એટલે આપણે કોન્ટેક્ટ લેન્સને સર્જરી પહેલાં રિમૂવ કરવા જોઈએ, બરાબર. હવે હિયરિંગ એડ અને વેડિંગ રિંગ્સ છે એ લેસ ક્રિટિકલ છે, બરાબર. એના તમારે સર્જરી પહેલાં રિમૂવ તો કરવાની જ હોય, બરાબર, પણ એનું રિસ્ક બહુ ઓછું છે, ક્લિયર. ચલો આગળ જોઈએ. The nurse on the 3
એટલે 3 અને 11 shift is assessing the chart of client with abdominal aneurysm scheduled for surgery in the morning and find that consent form has been signed but the client is unclear about the surgery and possible complication with the most appropriate actions. ક્વેશ્ચન શું કહેવા માગે છે કે આપણે સવારનું અસેસમેન્ટ કરીએ છીએ, ચાર્ટિંગ કરીએ છીએ, બરાબર. એબ્ડોમિનલ એન્યુરિઝમવાળું પેશન્ટ છે, એને સર્જરીનું શેડ્યુલ કરેલું છે મોર્નિંગની અંદર. હવે એની કન્સેન્ટ સાઇન કરી છે, પણ પેશન્ટ્સને ખબર નથી કે ભાઈ સર્જરી વિશે કંઈ ખબર નથી, કોમ્પ્લિકેશન વિશે કંઈ ખબર નથી, તો આપણે શું એપ્રોપ્રિએટ એક્શન્સ લઈશું. તો આની અંદર જો કોલ ધ સર્જન એન્ડ આસ્ક હિમ હર ટુ સી ધ ક્લાયન્ટ ટુ ક્લેરિફાય ધ ઇન્ફોર્મેશન્સ, કે ભાઈ એની જે ઇન્ફોર્મેશન્સ આપણે પ્રોપર આપવી, એક્સપ્લેન ધ પ્રોસિજર એન્ડ કોમ્પ્લિકેશન ટુ ધ ક્લાયન્ટ, એના પ્રોસિજર વિશે એક્સપ્લેન કરવું. પછી ચેક ધ ફિઝિશિયન્સ પ્રોગ્રેસ એન્ડ નોટ ટુ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ હેઝ બીન ડોક્યુમેન્ટ, કે જે ફિઝિશિયનની પ્રોગ્રેસ હોય એ આપણે શું કરવાની હોય છે, ડોક્યુમેન્ટ કરવાની હોય છે. પછી ચેક વિથ ધ ક્લાયન્ટ ફેમિલી, શું અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એના ફેમિલી પ્રોસિજર વિશે સમજ્યા છે કે નહીં, એ આપણે ખાસ જોવાનું હોય છે, બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ રહેશે, આની અંદર જો જવાબ આપણે જોઈ લઈએ કે પહેલાં શું કરવાનું, એ આપણો સાચો જવાબ રહેશે કે ભાઈ સર્જનને કોલ કરવાનો અને કહેવાનું છે કે ભાઈ ક્લાયન્ટને આવી કન્ડિશન છે ને કે ઇન્ફોર્મેશન્સ જોઈએ છે, બરાબર. કે કેમ શું છે કે જ્યારે કન્સન્ટ કરે પેશન્ટ્સને ઇન્ફોર્મ કરવું, પેશન્ટને એની કન્ડિશન્સ વિશે જાણવાનો રાઇટ છે, બરાબર. એટલે પેશન્ટ્સ એનો પર્પઝ સમજી શકે, એનું નેચર સમજી શકે, અને રિસ્ક કેટલા રહે છે સર્જરીના એ સમજી શકે. કારણ કે આપણે સર્જરી પહેલાં એની કન્સન્ટ લઈએ એટલે આ બધો જાણવાનો એનો હક છે, બરાબર. એટલે આપણે શું કરવાનું છે કે ક્લાયન્ટને ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે, બરાબર. અને એના રિલેટેડ જે બી પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો આપણે સર્જનને કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે, બરાબર. સર્જન એક એવો વ્યક્તિ છે કે સર્જરી રિલેટેડ પરફેક્ટ સ્પેસિફિક ઇન્ફોર્મેશન્સ પેશન્ટને આપી શકે, એના કોમ્પ્લિકેશન્સ વિશે પરફેક્ટ માહિતી આપી શકે છે, બરાબર. અને પ્રોસિજરમાં શું શું કરવાનું છે એ સર્જનને જ ખબર હોય છે, એટલા માટે આપણો આન્સર રહેશે એ. 29. When assessing a client for risk of hypophosphatemia, which piece of information is most important for the nurse to obtain? બરાબર. હવે જો હાઇપરફોસ્ફેટેમિયાનું ક્લાયન્ટ છે તો એને શું રિસ્ક કરેલું છે, હિસ્ટ્રી ઓફ રેડિયેશન ટ્રીટમેન્ટ ઇન ધ નેક રિજિયન, હિસ્ટ્રી ઓફ રિસેન્ટ ઓર્થોપેડિક સર્જરી, હિસ્ટ્રી ઓફ મિનિમલ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી, હિસ્ટ્રી ઓફ ધ ક્લાયન્ટ્સ ફૂડ ઇન્ટેક. હવે પહેલી વસ્તુ કે ભાઈ હાઇપરફોસ્ફેટેમિયાની કન્ડિશન્સ હોય એટલે આમાં શું થઈ જાય કે બ્લડની અંદર ફોસ્ફેટનું લેવલ વધી જાય, ક્લિયર. એટલે એના કારણે એ વધવાના જુદા જુદા ફેક્ટર હોય, ધારો કિડની ડિસીઝ હોય, હાઇપોપેરાથાઇરોઇઝમ્સ હોય, એસિડોસિસ હોય, બરાબર. વધારે પડતું હાઈ ફોસ્ફરસના ડાયટ લીધા હોય તો આ કન્ડિશન્સ ડેવલપ થઈ શકે છે, બરાબર. હવે જ્યારે આપણે ફોસ્ફેટેમિયાનું અસેસમેન્ટ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ નર્સ તરીકે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન શું હોવું જોઈએ કે ભાઈ ક્લાયન્ટની હિસ્ટ્રી તમારે લેવાની હોય કે ભાઈ ક્લાયન્ટે ફૂડ ઇન્ટેક શું કર્યું હતું, બરાબર. એ આપણે લઈ શકીએ, કારણ કે ડાયટરી જે ફોસ્ફરસ હોય એ મેન ફોસ્ફરસનો સોર્સ છે, જેના કારણે એ સિરમ ફોસ્ફેટ લેવલ ઉપર પણ ઇફેક્ટ કરે છે, ક્લિયર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે, આની અંદર જવાબ આવશે આપણે નર્સ તરીકે શું હિસ્ટ્રી લઈ શકીએ, આપણે ફૂડ ઇન્ટેક ખાસ જોવાનો છે, આપણે જવાબ રહેશે ડી, ક્લિયર. ચલો આગળ જોઈએ. ક્લાયન્ટ ઇઝ એડમિટેડ ટુ ધ એક્યુટ કેર યુનિટ. Initial laboratory value reveals serum sodium of 170 MEq per liter. What behavior changes would be most common to the client? હવે એનું સોડિયમનું લેવલ વધી ગયું છે, બરાબર. તો પેશન્ટની અંદર નીચેનામાંથી કયું બિહેવિયર જોવા મળશે, તો એંગર, મેનિયા, ડિપ્રેશન્સ કે પછી સાયકોસિસ, બરાબર. હવે જો સીરમ સોડિયમનું લેવલ નોર્મલ રેન્જ કેટલી હોય છે, નોર્મલ રેન્જ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ 135 થી 145, બરાબર. એટલે આ કન્ડિશન્સ કઈ છે, તો હાઇપરનેટ્રીમિયાની કન્ડિશન છે. કઈ છે, હાઇપરનેટ્રીમિયાની કન્ડિશન છે, એટલે કે સોડિયમ બ્લડની અંદર વધી ગયું છે. હવે હાઇપરનેટ્રેમિયા થવાના એના સિમ્ટમ્સમાં તમે જુઓ તો ન્યુરોલોજીકલ અને બિહેવિયરલ બંને ચેન્જીસ જોવા મળતા હોય છે. બિહેવિયરલ ચેન્જીસની આપણે વાત કરીએ તો એમાં ખાસ કરીને આપણું જે મેન્ટલ સ્ટેટસ હોય એ અલ્ટર જોવા મળે છે, અને મેન્ટલ સ્ટેટસ અલ્ટર થાય તો કન્ફ્યુઝન્સ, ઇરિટેબિલિટી, લેથાર્જી જોવા મળતી હોય છે, અને અમુક કિસ્સાની અંદર મેનિયા પણ જોવા મળતો હોય છે. એટલે આપણો જવાબ રહેશે બી, મેનિયા, ક્લિયર. ચલો આગળ. 31. The nurse is obtaining a history of the 80-year-old client. Which statement made by the client might indicate a possible fluid and electrolyte imbalance? કે 80 વર્ષનો એક પેશન્ટ છે, બરાબર. એની આપણે હિસ્ટ્રી લઈ રહ્યા છે. પેશન્ટ્સની અંદર શું છે, ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ છે. એ નીચેનામાંથી કયું વાક્ય ઇન્ડિકેટ કરશે કે માય સ્કિન ઇઝ always so dry, I often use a laxative for constipations, I have always liked to drink a lot of
ડ્રિંક અ લોટ ઓફ આઈસ ટી, એટલે કે હું વધારે પડતું આઈસ ટી એ પી રહ્યો છું, બરાબર. અને આઈ સમથિંગ હેવ પ્રોબ્લેમ વિથ ધ ડ્રિબલિંગ યુનિટ, કે મને યુરિન પાસ કરવાની અંદર પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે, એટલે કે ટીપા ટીપા યુરિન પાસ આઉટ થાય છે. તો આની અંદર શું જવાબ આવશે કે પેશન્સની અંદર આપણો જવાબ જોઈએ તો કે લેક્ઝેટિવ વધુ પ્રમાણમાં યુઝ કરવાથી આ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થઈ શકે છે. આઈ ઓફન યુઝ અ લેક્ઝેટિવ ફોર કોન્સ્ટિપેશન, તો લેક્ઝેટિવ લેવાથી શું થઈ જાય છે, ડાયરિયા પણ થઈ શકે છે. એટલે પેશન્સનો આપણો જવાબ રહેશે બી. ક્લિયર? Client visit the clinic after the death for a parents. Which statement made by the client's sister significant abnormal grieving? હવે જો શું થયું છે, એક પેરેન્ટનું ડેથ થયું છે, એના પાછળ ડેથ થયા પછી એ વિઝિટ માટે આવે છે, તો ગ્રીવિંગ એબનોર્મલ ગ્રીવિંગનું કયું સાઇન જોવા મળશે? તો જો આ ગ્રીવિંગવાળો ઘણીવાર એક્ઝામની અંદર પૂછે છે, તો કે માય સિસ્ટર સ્ટીલ હેઝ એપિસોડ ઓફ ક્રાઇંગ એન્ડ ઇટ્સ બીન 3 months સિન્સ ડેડી ડાઇડ. Sally seemed to have forgotten the bad things that Daddy did his lifetime. She really had a hard time after Daddy's funeral. She said that she had a sense of longing. Sally has not been sad at all by Daddy's death. She acted like nothing has happened. બરાબર. હવે પહેલી વસ્તુ કે તમને ગ્રીવિંગ વિશે ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર, કારણ કે આ સાયકેટિકની અંદર આવે છે. તો ગ્રીવિંગનો મતલબ શું થાય? પહેલી વસ્તુ કે ગ્રીવિંગ વિશે સમજો, એટલે કંઈ પણ તમે લોસ કર્યું હોય, બરાબર, તો એની અંદર તમને આ કન્ડિશન્સ જોવા મળતી હોય છે. હવે આન્સરમાં અહીંયા જો એબનોર્મલ ગ્રીવિંગ આપણને આપેલું છે, બરાબર. એબનોર્મલ ગ્રીવિંગનો મતલબ શું થાય કે એબનોર્મલ ગ્રીવિંગની અંદર એવું થાય કે જે ક્લાયન્ટ એનો લોસ ઓફ એક્સપિરિયન્સ કરે અને રિસ્પોન્સ, ઇમોશનલ રિસ્પોન્સ એને આપણે કહીએ. પણ એ પહેલાં ગ્રીવિંગ એટલે શું? જો ગ્રીવિંગ કે તમે જે તમને ગમતું હોય, તમે જેને લવ કરતા હોય, બરાબર, એને તમે ગુમાવી હોય, બરાબર, તો એ નેચરલી એડજસ્ટ કરે એની પ્રક્રિયાને આપણે શું કરીએ છીએ? ગ્રીવિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ધારો કે સેડનેસ હોય, ઇમોશનલ પેન્સ હોય, બરાબર, એ બધા એની અંદર આવશે. એ છતાં એ શું કરે? પોતાની જાતને, સેલ્ફને એડજસ્ટ કરીને આપણે શું કહીએ છીએ? ગ્રીવિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી. સેલી હેઝ નોટ બીન સેડ એટ ઓલ by daddy's death. She acted like nothing has happened. બરાબર. આ એબનોર્મલ ગ્રીવિંગ કહી શકીએ. ક્લિયર? ચલો આગળ 33. The nurse recognized which of the following would be most appropriate to wear when provide direct care to the client with a cough. કફવાળા પેશન્ટ્સને આપણે આપતા હોય કેર, ત્યારે શું પહેરવું જોઈએ? માસ્ક, ગાઉન, ગ્લવ્સ કે પછી શૂ, કવર્સ. એટલે આ તો તમને આવડતું જ હોય. ડાયરેક્ટ કોઈ પણ કફવાળા પેશન્ટ્સને આપણે આપતા હોય એટલે આપણે શું પહેરવું પડે? માસ્ક પહેરવું પડે. કારણ કે માસ્ક શું કરે કે જે રેસ્પિરેટરી ડ્રોપલેટ હોય, બરાબર, અથવા ઇન્ફેક્શિયસ એજન્ટ જેની અંદર હોય એને ટ્રાન્સમિટ થતાં બચાવે, એઝ અ વાયરસ હોય કે બેક્ટેરિયા હોય. ક્લિયર? એટલે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે માસ્ક. ચલો 34. The nurse is caring for a client with diagnosis of hepatitis who is experiencing pruritus. Which would the most appropriate nursing interventions? કે એક હિપેટાઇટિસવાળું પેશન્ટ છે અને જેને પ્રુરાઇટિસનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, તો આપણો મેન નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન શું રહેશે? સજેસ્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટેક વોર્મ સુઅર BID. એડ બેબી ઓઇલ ટુ ધ ક્લાયન્ટ્સ બાથ વોટરની અંદર બેબી ઓઇલ એડ કરીશું. એપ્લાય પાવડર ટુ ધ ક્લાયન્ટ સ્કિન. સજેસ્ટ હોટ વોટર રિન્સ આફ્ટર ધ બાથિંગ. તો હવે આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? પહેલી વસ્તુ કે જે હિપેટાઇટિસવાળા હોય તો કેવા પેશન્ટ્સના થઈ શકે? જો હિપેટાઇટિસ બી અને હિપેટાઇટિસ સી, આ જે દર્દીઓ એની અંદર ખાસ કરીને પ્રુરાઇટિસ જોવા મળતું હોય છે. એટલે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે એડ બેબી ઓઇલ ટુ ધ ક્લાયન્ટ્સ બાથ વોટર. બરાબર. પાણીની અંદર આપણે ઓઇલ નાખશો તો આનાથી શું થાય કે ત્યાં જેની સ્કિન છે એ શુદ્ધ થશે અને મોઇશ્ચરાઇઝ થશે, જેના કારણે ઇચિંગનું જે સેન્સેશન આવે છે એ ઓછું આપણે કરી શકીએ છીએ. અને ઓઇલ છે ને એક સ્કિનનું બેરિયર તરીકે કામ કરે છે, બરાબર, પ્રોટેક્ટિવ બેરિયર તરીકે કામ કરે છે. એ મોઇશ્ચરાઇઝને પ્રિવેન્ટ કરે છે અને ડ્રાયનેસના અને ઇરિટેશન્સથી ડ્રાયનેસ અને ઇરિટેશન્સથી એ રિલીફ આપે છે. બરાબર. હવે જો પેશન્ટ્સને તમે વોર્મ શોવર લેવાનું કહો, BID એટલે દિવસમાં 2 વાર, તો એ શું કરશે કે ટેમ્પરરી ઇચિંગ આનાથી ઓછું થઈ જશે, બરાબર, કારણ કે સ્કિન શુદ્ધ થઈ જાય. પણ એની અંદર તમે બેબી ઓઇલ નાખો તો વધારે ઇફેક્ટિવ થાય. આ ટેમ્પરરી ચાલે. આ તો આપણો જવાબ આન્સર બી જ છે. હવે જો સીની અંદર શું કહે છે કે એપ્લાય પાવડર ટુ ધ ક્લાયન્ટ સ્કિન. એ કરવા જાઓ તો શું થાય કે
મોઇસ્ચર છે એ વધારે પ્રમાણમાં એબ્સોર્બ થશે, જેના કારણે ફ્રિક્શન્સ ઓછું થશે, એટલે આ ઇફેક્ટિવ નથી. બરાબર. હોટ વોટરનું કહે છે બાથિંગનું, તો એ જરૂર નથી, કારણ કે હોટ વોટરથી શું થાય, સ્કિનની અંદર ઇચિંગ છે એ વધશે. શું થાય? ઇચિંગ વધશે. એટલે આપણે પેશન્ટ્સને હોટ વોટર ના અપાય, પણ લ્યુક વોર્મ વોટર તમે આપી શકો છો. કેવું આપો? લ્યુક વોર્મ વોટર. અને શાવર બાદ તો આપણે એવોઇડ જ કરવાનો છે. ક્લિયર? ચલો આગળ. 35. A client with a pancreatitis has been transferred to the intensive care unit. Which order would the nurse anticipate? હવે કે પેન્ક્રિયાટાઇટિસનું પેશન્ટ છે, બરાબર, તો એને આપણે આઈસીયુની અંદર રિફર કર્યું છે, તો શું એન્ટિસિપેટ કરીશું? બ્લડ પ્રેશર એવરી 15 મિનિટ, ઇન્સર્ટ અ લેવિન ટ્યુબ, કાર્ડિયાક મોનિટરિંગ, કે ભાઈ ડ્રેસિંગ ચેન્જ 2 times પર ડે. હવે જો પેન્ક્રિયાટિસ એ શું છે કે પેન્ક્રિયાટાઇટિસના કારણે શું થઈ શકે? હવે આઈસીયુમાં લીધું હોય તો પેશન્ટ્સના કાર્ડિયાક ફંક્શન્સમાં પણ કોમ્પ્લિકેશન્સ કરી શકે. એટલે આવા પેશન્ટના આઈસીયુની અંદર આપણે કાર્ડિયાક મોનિટર પણ કરવું જરૂરી બને છે. બરાબર. એટલે કારણ કે એરિથમિયાની કન્ડિશન્સ પણ થઈ શકે છે. ક્લિયર? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે કાર્ડિયાક મોનિટરિંગ. હવે જો આની અંદર બ્લડ પ્રેશર 15 મિનિટે લેવાનું, એ આપણે આઈસીયુમાં જઈને મોનિટર કરવું પડે, પણ પેશન્ટ્સની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કન્ડિશન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે અને પેશન્ટના સ્ટેટસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. હવે લેવિન ટ્યુબ આપણે શેના માટે નાખતા હોઈએ છીએ કે લેવિન ટ્યુબ એ શું છે? એક જાતની નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ છે. શું છે? નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ છે. એ ગેસ્ટ્રિક ડિકોમ્પ્રેશન્સ થાય, ગેસ્ટ્રિક ડિકોમ્પ્રેશન જોવા મળે, ખાસ કરીને જ્યારે ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય અથવા ઇલિયસ હોય ત્યારે આપણે આ નાખતા હોઈએ છીએ. બરાબર. પછી પેન્ક્રિયાટાઇટિસની અંદર ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ સિમ્પટમ્સ જોવા મળે, પણ કેવા જોવા મળે? નોઝિયા જોવા મળે, વોમિટિંગ જોવા મળે. બરાબર. હવે આની અંદર કે ભાઈ આપણે લેવિન ટ્યુબ નાખવી એ પ્રાઇમરી આપણું ઇન્ટરવેન્શન છે નહીં. બરાબર. એટલે પેન્ક્રિયાટાઇટિસની અંદર આ મેનેજમેન્ટમાં આવશે નહીં. કાર્ડિયાક મોનિટરિંગ આપણો જવાબ રહેશે, કારણ કે પેન્ક્રિયાટાઇટિસના કારણે કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. હવે ડ્રેસિંગ 2 ટાઈમ બદલવું એ જરૂરી નથી, કારણ કે એમાં શું થઈ શકે? જો ડ્રેસિંગ તમે 2 વાર બદલવા જાઓ આઈસીયુ સેટિંગમાં, એ શક્ય બને નહીં. બરાબર. ચલો આગળ. The client is admitted to the unit after a cholecystectomy. Montgomery steps are utilized with this client. The nurse is aware that Montgomery steps are utilized of this client. આનો જવાબ તમારે મને કોમેન્ટમાં કરવાનો છે. એ ક્વેશ્ચન્સ બહુ ટફ છે. હું તમને કાલે જ પહેલી જ આપી દઈશ. તમને સમજાવો તો રેશનલ સમજાવી દઉં, પણ રેશનલ સમજાય તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઓપ્શન જોઈ લઈએ. ધ ક્લાયન્ટ ઇઝ એ રેસ્ક ઓફ એવિસરેશન્સ. ધ ક્લાયન્ટ વિલ રિક્વાયર્ડ frequent dressing change. The step provide support for drain that are the insert incision. No suture clip are used for the secure the incision. બરાબર. હવે જો મોન્ટેગોમરી, હું તમને સમજાવી દઉં થોડું એટલે તમને આન્સર આપવામાં સરળતા રહે. મોન્ટેગોમરી સ્ટ્રેપ એ શું છે? પહેલી વસ્તુ, એક એડહેસિવ સ્ટ્રીપ છે કે જે આપણે ડ્રેસિંગને સિક્યોર કરવા માટે, કે વૂન્ડ અથવા જે સર્જિકલ ઇન્સિઝન હોય એને સિક્યોર કરવા માટે આપણે મારતા હોઈએ છીએ, કે જ્યારે સૂચર અથવા ક્લિપ આપણા જોડે ના હોય ત્યારે આપણે આ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. એટલે હવે તમને આઈડિયા આવી જશે કે આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે. બરાબર. હું તમને કહી દીધું જ છે. મને આન્સર આપજો બધા. જે વિડીયો જોતા હોય મારો પૂરો, એ મને આન્સર કરજો. The physician has ordered that are the client's medications be administered intrathecally. The nurse is aware that medications will be administered by the which method? Intrathecally આપણે મેડિકેશન્સ આપવાની છે, તો કઈ માર્ગે આપશું? ઇન્ટ્રાવિનસલી, રેક્ટલી, કે ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલરી, કે ઇન્ટુ ધ સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ? આ તો બહુ એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી, કે ઇન્ટુ ધ સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડની અંદર આપણે જવાબ આપીશું. બરાબર. હવે જો ઇન્ટ્રાથિકલ એટલે શું થાય? એની અંદર એ મેડિકેશન આપણે ડાયરેક્ટ CSFની અંદર નાખીએ, જેની અંદર સ્પાઇનલ કોડની સબ એરેકોનોઇડ સ્પેસની અંદર CSF હોય એમાં આપણે નાખતા હોઈએ છીએ. એ શું થાય? ત્યાંથી બાયપાસ થઈ અને બ્લડ બ્રેન બેરિયર હોય એમાંથી એ રૂટથી બાયપાસ થાય છે અને આપણે ડાયરેક્ટ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ્સની અંદર નાખી શકીએ છીએ. બરાબર. હવે બીજા ઓપ્શન છે IMને તો તમને ખબર જ હશે. વિચ ક્લાયન્ટ કેન બેસ્ટ બી અસાઇન ટુ ધ ન્યૂલી લાઇસન્સ પ્રેક્ટિસ નર્સ? કે એવું કે ન્યૂલી લાઇસન્સ પ્રેક્ટિસ નર્સ હોય એને કેવું પેશન્ટ્સ તમે એસાઇન કરશો, કેવું આપશો? ધ ક્લાયન્ટ રિસીવિંગ કિમોથેરાપી, પોસ્ટ કોરોનરી બાયપાસ, ક્લાયન્ટ વિથ TURP, કે ક્લાયન્ટ વિથ ડાયવર્ક્યુલાઇટિસ? હવે કે નવી એકદમ હોય તો આની અંદર આપણે
કેવું પેશન્ટ આપી શકીએ? તો આની અંદર આપણો શું આન્સર આવશે? તો આની અંદર આપણો આન્સર આવશે ધ ડાયવર્ટિક્યુલાઇટિસ વાળું પેશન્ટ છે એ તમે આપી શકો, બરાબર. કારણ કે ડાયવર્ટિક્યુલાઇટિસની અંદર શું થાય કે ઇન્ફ્લામેશન્સ થાય કે જે આપણે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની લાઇનિંગ હોય એના સ્મોલ પાઉચની અંદર ઇન્ફેક્શન અથવા ઇન્ફ્લામેશન્સ થાય છે, બરાબર. એટલે એવા પેશન્ટ્સની કેર એન્ટીબાયોટિકથી કરવાની હોય છે. એટલે એમને પ્રોપર ડાયટરી ટ્રીટમેન્ટ એમને આપવાની હોય છે, બરાબર. એટલે એમના કોમ્પ્લિકેશન્સ મેનેજમેન્ટ કરવાના હોય છે. સચ જ કેવા આવશે કે એબ્સેસ ફોર્મેશન્સ, બોલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ. એટલે આવું પેશન્ટ્સ આપણે ન્યૂલીને આપી શકીએ છીએ. કિમોથેરાપીવાળું તમે ના આપી શકો, કારણ કે એમાં શું હોય, કેન્સરની મેડિકેશન ચાલતી હોય એટલે એની અંદર બીજા કોમ્પ્લિકેશન્સ થઈ શકે છે. એમાં ટ્રેન આરએનની જરૂર પડતી હોય છે, બરાબર. પોસ્ટ કોરોનરી બાયપાસ કરાયેલું હોય કે એની અંદર વાઇટલ સાઇન, બીજા કોમ્પ્લિકેશન જેવા કે બ્લીડિંગ, ઇન્ફેક્શન્સ, પેનનું મેનેજમેન્ટ, પ્રમોટ મોબિલિટી કરવાની હોય, એજ્યુકેશન, લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન્સ. એટલે એવું પેશન્ટ્સ પણ આપણે આપી શકીએ નહીં. TURBનું નામ છે ટ્રાન્સ યુરેથ્રલ રિસેક્શન્સ ઓફ પ્રોસ્ટેટ. આ એક જાતની પ્રોસિજર છે કે કોના માટે કરીએ છીએ આપણે? કે બિનાઇન પ્રોસ્ટેટ હાઇપરપ્લેસિયા માટે કરતા હોય છે, કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની અંદર કરતા હોય છે. એટલે આવા પેશન્ટ્સનું યુરિનરી આઉટપુટ આપણે મોનિટર કરવાનું હોય છે, બ્લીડિંગ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું હોય છે, યુરિનરી રિટેન્શન્સ કરવાનું હોય છે, યુરિનરી કેથેટર મેનેજ કરવાના હોય છે, બરાબર. પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેરનું એજ્યુકેશન આપવાનું છે. એટલે આવું પણ પેશન્ટ આપણે આપી શકીએ નહીં. ક્લિયર? એટલે આપણો જવાબ રહેશે ડી. 39. The nurse note the patient's care assistant looking through the personal item of the client with cancer. Which action should be taken by the registered nurse? Notify the police department as a robbery. Report his behavior to the charge nurse. Monitor the situations and note whether any times are missing. Ignore the situation until item are report missings. બરાબર. હવે જો આની અંદર આપણે શું જવાબ આવશે કે જવાબ આવશે બી કે રિપોર્ટ ધીસ બિહેવિયર ટુ ધ ચાર્જ નર્સ. કે જે ચાર્જ નર્સ હોય એના આપણે રિપોર્ટ કરવાનો છે, બરાબર. શું થાય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કેન્સરનું પેશન્ટ છે, બરાબર, એના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એની પર્સનલ આઇટમ શું થઈ રહી છે. પર્સનલ આઇટમ આપણે જોઈ તો જે ઇન્ચાર્જ હોય એના આપણે આપીશું. આપણે આ તો રૂટીન ફંડામેન્ટલમાં આપણે ભણતા જ આવ્યા છીએ. ક્લિયર? આમાં કોઈ આપણે રોબરીનું કે એવું કંઈ કરાવવાનું છે નહીં. ધ નર્સ ઓવરહિયર્સ ધ પેશન્ટ્સ કેર આસિસ્ટિંગ સ્પીકિંગ અવર્સલી ટુ ધ ક્લાયન્ટ વિથ ડેમેન્શિયા. ધ ચાર્જ નર્સ શુડ. શાનું પેશન્ટ છે કે ભાઈ ડેમેન્શિયાનું પેશન્ટ છે, બરાબર. તો આની અંદર આપણે જો ચેન્જ ધ નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટ એસાઇનમેન્ટ, એક્સપ્લોર ધ ઇન્ટરેક્શન વિથ ધ નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટ, discuss the matter with the client's family, initiate group session with the nursing assistant. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે બી કે એક્સપ્લોર ધ ઇન્ટરેક્શન વિથ ધ નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટ. તો જુઓ હવે આ કેમ રહેશે કે એ ઓપ્શન્સ કેમ ના આવે કે ચેન્જિંગ ધ નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટ એસાઇનમેન્ટ છે એ શું છે? ટેમ્પરરી એડ્રેસ છે, સિચ્યુએશનની ટેમ્પરરી એડ્રેસ છે. એટલે એ એડ્રેસના આપણે આ ઇસ્યુમાં કે ભાઈ કરેક્ટિવ અથવા ઓપોર્ચ્યુનિટી એક્શન્સની અંદર લઈ શકતા નથી. ક્લિયર? ઓપ્શન બી તો આપણો જવાબ કેમ આવશે કે ઇન્ટરેક્શન વિથ ધ નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટની અંદર કે આ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ એક્શન છે કે ચાર્જ નર્સને જે નર્સિંગ ચાર્જ લે એના માટે મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ આ છે. ક્લિયર? હવે જો ડિસ્કસ ધ મેટર વિથ ધ ક્લાયન્ટ્સ ફેમિલી, તો આની અંદર શું હોય કે ક્લાયન્ટ્સના જે ફેમિલી મેમ્બર હોય અમુક સિચ્યુએશનની અંદર હાજર હોય, અમુકમાં ના હોય, અને પર્ટિક્યુલરલી એમનું બિહેવિયર ડિસ્ટ્રેસમાં પણ હોય, ક્લાયન્ટ ડિસ્ટ્રેસના કારણે. એટલે જે ફેમિલી મેમ્બર હોય એ બરાબર જે પેશન્ટની કન્ડિશન્સોને એક્સપ્રેસ કરી શકતા નથી. ક્લિયર? ચલો મળીએ કાલે એક નવા વિડીયો સાથે. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય, તમને હેલ્પફુલ લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને કોમેન્ટ જરૂર કરજો. વિડીયો જોવા માટે આભાર.